11 मात्रा 11 in 4 ध्यान देगा। लै रखनी भी बाबा जी बड़ी बख्शिश होवे आप जी दी फिर ही लै रख सकता है। इश्क कमाना पड़ता है। कहते दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं। दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं। अपने अश्क से दूसरों को भी भिगो सकते हैं। नींद आती नहीं फूलों पे अक्लमंदों को। बाबा जी के दीवाने तो कांटों पे भी सो सकते हैं। मेरे छोटे बच्चे, नाउ यू गाइज लिसन टू दिस कंपोजिशन। 5 ककार। कौन से? कंगा कड़ा केश कृपान कशहरा। हाउ टू प्ले ऑन तबला आई विल शो यू। धिन धिन ना कंगा कड़ा केश कृपान कशहरा। धा 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 धिन धिन ना ना। कंगा कड़ा केश कृपान कशहरा। आ धिन धिन ना ना धिन। और पहला शब्द कंगा। कंगा कड़ा। कंगा कड़ा केश कृपान कशहरा। कंगा कड़ा केश कृपान कशहरा। बाद धा लगेगा। धिन धिन ना आ धिन धिन ना ना धिन धिन। कंगा कड़ा केश कृपान कशहरा। धा कंगा कड़ा केश कृपान कशहरा। धा कंगा कड़ा केश कृपान कशहरा। धा धिन धिन। Dha dhin din da na na. Fixed composition is called farmaishi. Din din na na tadikati di na. Dirgati da kata kagin na kata tadikin tran dhati na ka te te ta. Dirgati tigda dirgati tigda dirgati tigda dhatu na ka te te ta. Dirgati tigda dirgati tigda dirgati tigda dhatu na ka te te ta. Dirgati tigda dirgati tigda dirgati tigda.
धरगड़ता कतके दिन नगदे तटगिन तलान दाती नाका तेटता धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धातु नाका तेटता धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धातु नाका तेटता धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता कतके दिन नगदे तटगिन तलान दाती नाका तेटता धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धातु नाका तेटता धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धातु का तेटता धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा धरगड़ता तगड़ा साध संगत जी, जो मैं अपना तबला वादन लाइक इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, रॉयल फेस्टिवल हॉल, अमेरिका के कार्नेगी हॉल, जो लोग सुनते ने वो क्लैपिंग किया करते हैं, लेकिन साडे गुरु घर की मर्यादा है इत्थे आपां क्लैपिंग नहीं करनी, लेकिन वाह वाह जकारा छड्ड देना, फतेह बुला देनी, ये तो थोड़ा बनता ही है। एक जकारा छड्ड दिओ मेरा भरा। सत श्री अकाल। एक आर्ट की हौसला अफसाई होंदी है, जिस तरह रागी साहबान कीर्तन करते होन, उन्हां दी हौसला अफसाई, माया ही सब कुछ नहीं होंदी है। धिन तक दिन दाना धिन धिन तक धित दिद दिद तक तक गदुगन नगे तक कता न कता के दिगिन दा कता के दिगिन दा कता के दिगिन दा धिन तक दिन दाना धिन धिन धरगड़ तक तगड़ा धरगड़ तक तगड़ा धरगड़ तक तगड़ा 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 गे तक के दूं कर दिगिन नगे तक दा न कता दे के ते दा धरगड़ तक तगड़ा दे के ते दा धरगड़ तक तगड़ा देखे धा धरगड़ तक तगड़ा न देखे
दोस्त एक ने पूछा कित्थों आया बई, कहता गुरुद्वारे की सेवा करके आया। तबले दे विच किस तरह पुछदा, दिगड़कदा। दोस्त कहना कत के दिन, कहता नगदे ते गिनतड़ान, कहना बह जा ते गल दस की कीता। दिन ना ना पहला दोस्त दिगड़कदा कत के दिन, नगदे ते गिनतड़ान दा तू ना कहते। दोस्त कहना दिगड़कदा 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 ना करते दिना करते दिगड़कदा दिना करते दिगड़कदा दिना करते दिगड़कदा दिन दिन। दो दोस्तों की केमिस्ट्री, एक पूछ रहा एक दस रहा। लै सुर बाबा जी मेरे गुरु लोग विद्या गुरु कहते होंगे, जिस तरह हवा के विच पेंटिंग बनाने का काम है, लै ईश्वर है, सुर ईश्वर है, लै सृष्टि है। भूकंप आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं वड्डे वड्डे, जदों धरती का संतुलन बिगड़ता है। इस तरह ही लै सुर दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन, सानू सारिआं नूं रखन। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी ने जोड़ा अपना कीमती समय कटिया। और बाबा जी तो आशीर्वाद चाहवागा ते बख्शिश करन, कृपा करन। इस तरह ही आप सारी साध संगत तो आशीर्वाद प्राप्त होंदा रहे। और ਜਿਹੜੀਆਂ त्रुटियां रह गई होणगियां वो मेरियां अपनियां ने। जो कुछ आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ वो मेरे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी
ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ। ਆ ਜੋ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਿਰ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ ਗਰਮੀਆਂ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਵੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ। ਇਵੇਂ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਨ। ਅੱਜ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਲੰਧਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੌੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾ ਕਹੋ, ਵੀ ਟੌੜਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਸੁਨਮਨ ਨਗਰੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਨਮੋਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਕੌਣ ਭਾਈ? ਬੁਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੁਨਮਨ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਊਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਜਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਰੰਗਾਬਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਲਮ ਨਾ।
ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਆਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰੰਗਦੇਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੜਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਖੇਚਲ ਨਾ ਮੰਨਣ, 1 ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੈ ਨੂਰ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫੇਰ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਿਰਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਉ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਸੰਤਗਿਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਗਿਰੀ ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਤਗਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੈਤਾ ਮਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 350 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 350 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਊਆਂ ਪਈ 650। ਗਊ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੈਤਾ ਮਲ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ। ਕੱਲ ਮਗਰ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਗੋਡੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਘਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਗੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸੰਤਗਿਰੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤਗਿਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਆਹ ਸੰਤਗਿਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਚੋ,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਲੇ ਵਧੀਆ ਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਮਾ। ਆਹ ਸੰਤਗੀਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਗੰਗਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਆਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੈਤਾ ਮੱਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤਾ ਲਿਹੋ ਅਵਾਰ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਭਗਤ ਜੈਤਾ ਮੱਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਗੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਗੰਗਾ ਨੇ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੰਗਾ ਜੇ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਗਊ ਦਾ। ਆ ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ, ਸਭ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗਣੀ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਧੰਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਧੰਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੈ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੀਬੀ ਹੋਣੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਕਰਨ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ
ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। जुगो जुग अटल ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੁੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜੋ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਡਭਾਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੀ, ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ।
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਠਾਠ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋ ਜੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 15 ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੋ ਉਪਰੰਤ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਨੇ ਜੋ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਭ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨਗੇ ਅਜੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਚੜ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਗਊਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਤੋ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 12000 ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਇਹ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ 12000 ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2100 ਰੁਪਇਆ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1,19,600 ਰੁਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 13 ਫਰਿੱਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ 13 ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਜਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੰਭ ਰਚਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਾਵਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਨ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।